कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। वाला जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। બધા પોતપોતાની આંખો બંધ કરી અને સોફામાં બેઠા હોય તો સોફામાં ચેરમાં પણ લાઈક ચિતવાની જે મુદ્રામાં બેસીએ છીએ આપણે તેવી રીતે બેસી જઈએ. ત્રીજી ભૂમ. ત્રીજી ભૂમમાં આપણે સવારે 6 વાગે પાંચમી ભૂમમાંથી આવીએ છીએ સીડીઓવાળા મંદિરથી. સીડીઓવાળા મંદિરથી આપણે ત્રીજી ભૂમમાં દક્ષિણ દિશામાં બહાર આવીને સીધા આપણે દક્ષિણ દિશામાં જઈએ છીએ. પછી પૂર્વ દિશામાં આપણે મોડ લઈએ છીએ અને પૂર્વ દિશામાં આપણે દરવાજાથી અંદર પ્રવેશ કરીએ છીએ. તો 28 સ્તંભનો ચોક. 28 સ્તંભના ચોકમાંથી 3 સીડી ચડીને આપણે ચબૂતરા પર આવીએ છીએ. ચબૂતરા પરથી દહેલાન, દહેલાન પરથી પડસાલમાં. રાજજી શ્યામાજી સખીઓ લટકતી મટકતી ચાલથી અહીંયા પડસાલમાં આવે છે. પશુ પક્ષીઓને દીદાર આપે છે વાલાજી. ચાંદની ચોકમાં બધા જ પશુ પક્ષી આવીને પંક્તિબંધ, નાના મોટા એનાથી મોટા એવી રીતે પંક્તિબંધ બધા ચાંદની ચોકમાં ઊભા રહે છે. આસમાનના પશુ પક્ષી આસમાનમાં બધા જ વનોમાંથી ફૂલો લઈ આવે છે. સુગંધીદાર મહેકતા ફૂલ. ધની ઉપર ફૂલોની વર્ષા કરે છે. ધનીને રીઝાવે છે. હાથી તેની સૂંઢમાં જમનાજીમાંથી પાણી લઈ આવે છે અને વાલાજી ઉપર જલક્રીડા કરે છે. વાલાજી બધા જ પશુ પક્ષીઓને દીદાર આપે છે. પરમધામના 25 પક્ષ ઝુક કર વાલાજીને પ્રણામ કરે છે. वनों फूल, पत्तियां, पान, वृक्ष सभी झुक कर वाला जी को प्रणाम करते हैं. दीदार के बाद वाला जी का दहलान में श्रृंगार होता है. 4 सखिया वाला जी का श्रृंगार करती है. पायल में पायल पहनाती है, चरण कमल के कांटे में, गले में हार पहनाती है, बाजूबंद में बाजूबंद. वालाजी की पतली पतली उंगलियों में मुंदरिया. वालाजी की पाग में कलंकी और दुगदुगी. श्रवणों में बाली, नाशिका में बेसुर. શ્યામાજી પડસાલમાંથી આસમાની મંદિરમાં જાય છે. 4 સખિયા શ્યામાજીનો શ્રृंगार કરે છે. बाकी बदी सखियां अपने अपने मंदिरों में श्रृंगार करने जाती है. सभी सखियां श्रृंगार करके वापस आती है. श्रृंगार सखियां आमने सामने एक दूसरी को कराती है और करा के सब सखियां साथ में श्यामा जी के मंदिर आसमानी मंदिर के पास आती है. फिर श्यामा जी को आसमानी मंदिर से लेकर 28 स्तंभ के चौक में आती है. 28 स्तंभ के चौक से जो हम 3 सीढ़ी चबूतरे पर जाते हैं, वो 3 सीढ़ियों पर बीच वाली सीढ़ी, एक सीढ़ी श्यामा जी ऊपर आती है, एक सीढ़ी वाला जी नीचे उतरते हैं चबूतरे से. बीच वाली सीढ़ी में मिलान होता है. श्यामा जी वाला जी के उस उज्जवल मस्तक पर तिलक लगाती है और गले में वरमाला पहनाती है. वाला जी श्यामा जी को वरमाला पहनाते हैं. फिर श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरते हैं. तो हम सब सखियों को सिंदूर का सुख मिलता है. हमारी भी मांगे भर जाती है. ये सुख अवर्णनीय है. बाद में हम सब सखियां चबूतरे पर वाला जी के साथ बालभोग आरोपती है. बालभोग की लीला के बाद हम सब सखियां
चबूतरे से दहलान और दहलान से पड़साल में जाते हैं और पड़साल में वाला जी के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। हर अखबाई का जूत वनों में जाता है। फिर पड़साल में जो लेकर आता है पान बीड़ा, वो सखिया पड़साल में जो तीन तीन मंदिर दहलान के आजू बाजू आए हैं, वहाँ पान बीड़ा बनाती है और सभी सखिया यहाँ वाला जी के साथ मीठी मीठी बातें करती है। नवरंग बाई का नृत्य होता है पड़साल में और 9 बजे अक्षर ब्रह्म भी वाला जी का दर्शन करने आते हैं जब वाला जी तीसरी बोम की पड़साल में सिंहासन पर बैठे हैं। ये सब लीलाओं के बाद दोपहर का राजभोग वाला जी का यहाँ पड़साल में होता है। राजभोग के बाद वाला जी और श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर के अंदर विश्राम करते हैं और सब सखियां भोजन के लिए जाती है। पहली बोम में पहली रसोई की हवेली की उत्तर और दक्षिण की दहलान में भोजन करने के बाद सब सखियां on home. आ जाती है पड़साल में और पड़साल में जब वाला जी नीलो पीलो मंदिर में पौड़े है, वहाँ वाला जी के चरणों में प्रणाम करती है तो वाला जी यहाँ पान बीड़ा देते हैं सखियों को। और सखियों 12 से 3 बजे वनों में जाती है और 3 बजे वापस आकर यहाँ नीलो पीलो मंदिर के आगे यहाँ वाला जी की राह देख रही है कि वाला जी आज हम सब सखियों को वनों में ले जाए, सुखपालों में। तो वाला जी श्यामा जी को कहते हैं कि श्यामा जी सखियों को पूछो आज कहाँ जाना है। सखिया कहती है कि आज तो वाला जी हमको पाट पाट के घाट पर जाना है। वाला जी की इच्छा मात्र से सुखपाल छठी बोम से तीसरी बोम की पड़साल में आ जाती है और हम सब सखिया यहाँ पड़साल में से दो दो की जोड़ी में सुखपाल में बैठकर वनों में जाती है। तो ये हमारी तीसरी बोम की लीला सुबह से 6 बजे से 3 बजे तक हम यहाँ रहते हैं बालाजी के साथ। फिर हम रात्रि को जब वनों में से 6 बजे वापस आते हैं तो पहली बोम में रसोई की हवेली में हमारे रात्रि का भोजन लीला के बाद हम सब सखिया नृत्य की लीला के लिए सीढ़ियों वाला मंदिर थी चौथी बोम में आविए छे। चौथी बोम में पूर्व दिशा से 4 चौरस हवेली जो आई है हमारी 28 स्तंभ के बाद 4 चौरस हवेली, उसमें चौथी हवेली हमारी नीरद की हवेली। पूर्व दिशा से हम प्रवेश करते हैं, वहाँ मंदिर नहीं आए, खम्भों की हार से हम सब सखिया साथ में प्रवेश करते हैं। नीरद की हवेली में 4 दिशा में पश्चिम दिशा में श्वेत मंदिर और थम्बो भी श्वेत आए हैं। उत्तर दिशा में पीले रंग के थंब और पीले रंग के मंदिर। दक्षिण दिशा में थंबों का कलर लाल और मंदिर का कलर भी लाल माणिक का। पूरी हवेली में जो 4 दिशाओं में मंदिर आए हैं वो पूर्व में मंदिर नहीं आए, यहाँ दहलान आई है और बाकी की 3 दिशाओं में दरवाजा से लगते हुए 10-10 मंदिर आए हैं। बीच में कमर पर ऊंचा चबूतरा, वहाँ नवरंग बाई का नृत्य होता है। वाला जी और श्यामा जी और सब सखिया पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में अपना मुखारविंद करके बैठ जाती है और नवरंग बाई का नृत्य शुरू होता है। नवरंग बाई का श्रृंगार 5 पट्टी का चरनिया, हरी इजार, आमरस कंचू की श्याम रंग की साड़ी। नवरंग बाई के साथ सभी सखियां नृत्य करती है, कोई वाजंत्र बजाती है, बहन भाई बहन बजाती है। तो ऐसे नृत्य की लीला को निहारते हम 9 बजे रंग परवाली मंदिर में जाते हैं। उससे पहले वाला जी हम सब सखियों को यहाँ पान बीड़ा देते हैं। तो पान बीड़ा चबाते हम सब सखिया सीढ़ियों वाला मंदिर से 5वीं बोम में जाते हैं।
रंगपर वाली मंदिर में। तो आइए सखिया, आज हम सब रंगपर वाली मंदिर में कैसे हम सीढ़ियों वाले मंदिर से अंदर हमारे अपने मंदिरों में प्रवेश करती है, वो वाला जी हमको समझाते हैं तो हम समझते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। પૂર્વી ચોપાઈ બોલશે અહીંયા? આપણે રેકોર્ડિંગ નથી થઈ ચોપાઈ. ખરી? કઈ ચોપાઈ આંટી? આ બધી ચોપાઈ. ફરી બોલી જા કારણ કે રેકોર્ડિંગ હા, આ ચોપાઈ ફરી બોલી. હા. ओके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कहूँ भूम पांचवी, जहाँ पूर्णन को पदारत, निरत देख के चढ़त है पहर एक रात बखत। ए जिमी जवेर सब नूर की, ए वाहे दत्त सब विस्तार, जाको कहिए अद्वैत सो जानत परवर दिगार। इनो को बोलावत अरश में, इनो को परवर दिगार, सुख दिखावत कायम जो है नीत बिहार। तुम देखो अपनी ठोर को, कैसे सुख है तुम, ए इन जिमी कहलावत हक सुबान का हुक्म। कहूँ पांचमी बोम की, चौक मंदिर नूर गलियन, द्वार दीवाल कमाड़ी नूर की, रहे मोमिन दिल रोशन, रहे दिल मोमिन दिल रोशन। बोलो श्री प्यारी की जय। પ્રણામજી. પૂર્વી હમણાં વાંચી ચોપાઈ કે કહું પાંચમી ભોમ की चौक मंदिर नूर गलियन, द्वार दीवाल कमाड़ी नूर की, રહે મોમિન દિલ રોશન. તો ચાલો આપણે આજે રંગપરવાલી મંદિરને समझीશું. पहला रंगपरवाली मंदिर हमारे कहाँ आए? तो जो पहली भूम में ये पहली भूम का जो हमारा नक्शा है, वो पहली भूम में हमारा 9 फिरावा था, है ना? 9 फिरावा के बाद ये ग्रीन कलर जो फूलवाड़ी हमारी और फूलवाड़ी के बीच में ये 9 चौक और जो 4 डॉट्स दिखाई देते हैं, मैं बड़ा करूँ, डॉट्स वो हमारी पानी की स्तून की पाइप जो 10वीं आकाशी में जाकर 6 बच्चे का रूप लेती है। सही है, ये सबको पता हो गया है ना? फिर हम ऊपर जाते हैं तो रंगपरवाली मंदिर में कैसे जाएंगे? तो ये पहली भूम का नक्शा है। तो 100 सीढ़ी चढ़ के हम दाम दरवाजे आए, 28 स्तंभ को चौक को पार किया, फिर रसोई की हवेली में दहलान थी प्रवेश किया, बीच वाली जो गली है उसमें हम सीढ़ियों वाले बीच वाले जो मंदिर आए हैं उत्तर दिशा में रसोई की हवेली में, वहां से हम पांचवी भूम में गए। तो अभी पांचवी भूम में हम कैसे बाहर निकलते हैं, जो बाजू में जो पिच फोटो है उसमें मैं एरो ले जाती हूँ, एक सेकंड। ओके। सीढ़ियों वाले मंदिर से हम निकले दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा से हमने सीधा ले लिया, हमारा मुख पूर्व तरफ और पीठ हमारी पश्चिम तरफ। ऐसे हम बीच में से फिरावे में से भी जा सकते हैं और ये फिरावे के साइड में, मैं यहाँ एरो कर लूँ, फिरावे के सो साइड में जो गलियां आई है यहाँ थंबों की हार और 3 गलियां, तो हम यहाँ बीच वाली गलियों में से भी यहाँ जा सकते हैं। थम ये फिरावा इसीलिए किया कि क्लियर पता चले सबको। यहाँ से हम आ गए हमारी
नौ चौक की फुलवाड़ी के आगे उत्तर दिशा में, है ना, सॉरी पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा से भी अंदर जा सकते हैं, उत्तर दिशा से भी अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं। तो हम दूसरे या ये जो नौ चौक की बात हुई थी, ये नौ चौक और बीच वाला जो चौक है वो हमारा रंग परवाली मंदिर 5वीं बोम में, ये पहली बोम का नक्शा। तो आ गए हम, ये हमारा नौ चौक आ गया। तो इसमें बीच वाला जो चौक है वो हमारा रंग परवाली मंदिर। ये हमारा रंग परवाली मंदिर। तो रंग बीच वाले चौक में कैसे अंदर प्रवेश करेंगे वो पहले हम जान लेते हैं, है ना। तो बाजू में जो पिक्चर, ओके नहीं ये वाला नीचे नीचे स्लाइड છે એની या છે ओके હજુ નીચે या હજુ નીચે ओके। आई तो पहले हम प्रवेश दरवाजा की शोभा पहले देख लेते हैं कि कैसे हमको प्रवेश करना है। तो दरवाजा हमारा कितना आया है वो पहले जान लेते हैं हम। तो दरवाजा हमारा एक दिशा में यहाँ 8 दरवाजा आया है। एक दिशा में 8 दरवाजा, हर हवेली के सामने हमारा दरवाजा। तो एक दिशा में 8 दरवाजा आया, तो 4 दिशा में हमारा कितना दरवाजा होगा? 28 32 8 सोर्स 32, 32 दरवाजा हमारा, 32 दरवाजा होगा। तो दरवाजा क्यों कहती हूँ कि हम जब जाएंगे ना, देखो ये पूरा हमारा एक साइड का समझ लो, ये हमारा बीच वाला तीन चौक है, बीच वाला 3 चौक। तो जब भी हम प्रवेश करेंगे तो पहले ये बाहर के मंदिरों की हार से अंदर जाना है। तो एक दिशा में कितने दरवाजे आएंगे? हमने अभी 8 दरवाजा गिना है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ थोड़ा कम लिया है क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ी फोटो हो जाती है। तो दूसरे एक फोटो है शायद उसमें है एक, આજે ડ્રોઈંગ છે પરસ્પેક્ટિવ છે આખું નથી या फूल नहीं, राइट। तो हम दरवाजा की शोभा निहारेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम 8 दरवाजा की शोभा निहारेंगे आगे, हमारे चौक के आगे एक चौक, हाँ एक चौक के आगे इतनी शोभा। फिर दरवाजा हमारा ये पूरी मंदिर की हार आएगी, है ना, पूरी मंदिर की हार। तो दरवाजा की 9 हारें उत्तर से दक्षिण में जाएगी और पश्चिम से पूर्व में आएगी, 8 हारें आएगी। ओके, तो वो कैसे आएगी? तो दरवाजा हमारा यहां से गिना जाएगा, एक, यहां मैं है ना एरो करती हूँ पहले दरवाजे का, एक सेकंड, 1, फिर यहां से यहाँ 2 3 4, अंदर का भी साथ में गिन लेते हैं, 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे पूरे दरवाजे 9 गिनाएंगे। और इस तरफ करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ भी 9 आ गया। तो कहने का मतलब अंदर भी हमारा दरवाजा आएगा और बाहर भी हमारा ये दरवाजा आएगा। तो दरवाजा से हम अभी अंदर जाते हैं, हमारा ये पूरी जो गोलाई में आई है हमारी ये रंग परवाली मंदिर। तो रंग परवाली मंदिर का प्रवेश हम देख लेते हैं पहले। ओके, संजीव भाई ने बहुत अच्छी स्लाइड बना दिया रंग परवाली मंदिर का प्रवेश का। तो हम आते हैं फूलवाड़ी के मंदिर फूलवाड़ी से आगर, सही है। फूलवाड़ी से हमने अंदर प्रवेश किया, तो वो प्रवेश कैसे करेंगे? जो ये फोटो में रखा है कि
पाल के ऊपर से 4 दिशाओं में, फूलवाड़ी में 4 दिशाओं में नहरें और 4 कोनों में 6 बच्चे। संजीव भाई ने स्लाइड में फोटो रखा है। एक ऊपर ऐसे हाँ ओके या या ना Nice. ये भी वाला नहीं ये है। अमया से ओके कोई बात अमया। नहीं। तो नहीं ये तो पहली बोम का है सर, आपने रखा है, मैंने अभी देखा था। ओके कोई बात नहीं चलो। तो फूलवाड़ी में 4 दिशाओं में नहरें और 4 कोनों में 6 बच्चे। तो नहरे के ऊपर जो पाल आई है वो पाल से हम अंदर प्रवेश करेंगे। અહીંયા વચ્ચે કોઈને ખબર ના પડે ને તો બોલજો ક્વેશ્ચન, કારણ કે પછી આપણે અહીંયા પ્રવેશ કરીએ। લાઈક 8 દરવાજા हमने काउंट किया था, 8 दिशा में 8 दरवाजा है ने, तो અહીંયા 2 દરવાજા આપણને દેખાય છે વચ્ચેમાં। આપણે દરવાજાથી પ્રવેશ અંદર કર્યો ફૂલવાડીમાંથી। પ્રવેશ કર્યા પછી આપણે અહીંયા આગળ જે થંભોની હાર આવે છે वो થંભોની હારથી આપણે અહીંયા પૂર્વ દિશામાં આવી ગયા અને પૂર્વ દિશામાં આવ્યા પછી આપણે ચોકથી સીધા 2 થંભોની હાર 3 ગલી બીચવાળી ગલીમાંથી સીધા આપણે ત્રિપુડા તક આવી ગયા હે ને। ત્રિપુડાનો ચોક છે, જે ગ્રીન છે એ ત્રિપુડાનો ચોક છે અને બ્લુ છે એ દોપુડાનો ચોક છે। त्रिपुरानी चौक ऊपर थी आपने सीधा बीच वाली गली में से निकल गए पश्चिम दिशा में, और फिर से पश्चिम दिशा से हम दक्षिण दिशा में और दक्षिण दिशा में फिर पूर्व में। कहने का मतलब कि ये त्रिपुरा से हम डायरेक्ट नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में जुड़ावे का मंदिर आ गया, तो जुड़ावे का मंदिर से दरवाजे से हम एक दूसरे से नहीं जा सकते यहाँ रंगपर वाली मंदिरों में। इसीलिए यहाँ हमको थोड़ा बीच वाली गली में से दरवाजे से हमको त्रिपोलियो में वापस आए, और ये त्रिपोलियो में से यहाँ से बीच वाली गली में से हम सीधा रंगपर वाली मंदिर में गए। ये हमारा अंदर जाने का रास्ता है। બધાને ખબર પડી બીજી કરીએ જે પહેલો છે ને 7 ચોપુડા કે પહેલો 4 ચોક બતાવે ને આપણે આગળ સ્નેહાબેને, એમાંથી પહેલા ચોકમાં એન્ટર થયા આપણે, રાઈટ? આપણું રંગપાઈ મોલ બીજા ચોકમાં છે, વચ્ચેના ચોકમાં, કે પહેલો ચોક લાગે પહેલો ચોક આખો પાસ કે આખો ચોક નહીં બતાવે અમને, ખાલી શોર્ટમાં બતાવે કે 7 ચોપુડા રાખ્યા છે કે 7 ચોપુડા પાસ કરવા પડે આપણે। એ પાસ કરી અને બીજા ચોકમાં ગયા અને બીજા ચોકમાં ચોથો ચોપુડો એ આપણું રંગપારી મંદિર છે મિડલમાં। લઈ જશે ને કે એ ખબર પડશે પછી આપણે હવે ખાલી જવાનો રસ્તો જ છે, પણ આપણે પહેલા સમજી લઈશું અહીંયા, એટલે જવાનો રસ્તો બી ઓટોમેટિક તમને ક્લિયર થઈ જશે। તો પહેલા આપણે જઈશું, સંજીવભાઈ લખ્યું છે અહીંયા આગળ સ્લાઇડમાં, બહારની સાઈડના દરવાજા। ચલો એ તો થઈ ગયા બહારની સાઈડના દરવાજા। હવે બડે દરવાજે ટોટલ ઓકે આપણે પહેલા સમજીશું દોપુડે। સહી? મેઇન આપણું આખું જે આપણો ચોક જે છે વચ્ચેનો જે ચોક છે એ આપણે આખો ચોક છે આ અહીંયા શોભા આમાં બધી જ આવી ગઈ છે। તો હવે આ ચોકને પહેલા સમજવાનું છે। કેમ કે આ ચોકમાં બધા જ જે 12,000 મંદિર છે કાઉન્ટ કરીએ છીએ આપણે, એ બધા જ આ ચોકમાં આવેલા છે। તો અહીંયા આગળ પહેલા આપણે દોપુડાને સમજીએ। દોપુડા આપણે અહીંયા 4 છે, તો દોપુડા એટલે શું છે, રાઈટ? 2 બાજુ રસ્તા જાય એને દોપુડા કહે છે। આ રસ્તો પશ્ચિમમાં બી જાય છે અને આ દક્ષિણમાં બી અહીંયાથી જાય છે, એટલે આને દોપુડા કહે છે। આપણે બીજા નકશામાં ક્લિયર જોઈ લઈએ હવે। ઓકે એને પહેલા સમજાવે કે બધા ઉપર ઉપર એક પિક્ચર હતું ને એ વધારે મને હજુ ઉપર વન મોર બાજુ અહીંયા થશે। ઓકે
રાઈટ. આપણે જે કલર પિક્ચર છે ને એમાં જઈએ છીએ, કારણ કે આમાં બહુ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છે, રાઈટ? સો કલર પિક્ચરમાં બધા ફોકસ કરજો કે કલર આપણને અહીંયા આગળ ચોક કયું છે. આપણે પહેલા દોપુડા જ સમજવાના છે, આખા ચોકમાં નથી જવાનું કે દોપુડા કેવી રીતે છે, બરાબર? તો દોપુડામાં બે રસ્તા છે, આપણે હમણાં વાત કરી. તો એક રસ્તો આપણે અહીંયા જાય છે અને એક રસ્તો આપણે દક્ષિણ તરફ જાય છે, એક પશ્ચિમ તરફ જાય છે, બરાબર? હવે એમાં આપણે દોપુડાને સમજવા માટે કહે છે કે દોપુડામાં કેટલા મંદિર આવ્યા છે, અને દોપુડો છે શું, રાઈટ? આ ચોક છે બેઝિકલી, પણ ચોકથી બે બાજુ રસ્તો જાય છે, રાઈટ? એટલે એને દોપુડો કહેલો છે. તો હવે આપણે મંદિર કાઉન્ટ કરવાના છે પહેલા અહીંયા આગળ. હવે મંદિર કાઉન્ટ કરીએ આપણે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે દોપુડામાં આટલા મંદિર આવેલા છે. અહીંયા ટોટલ આપણે 12,000 મંદિર આપણે ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન કરવાના છે. તો પહેલા આપણે દોપુડાના મંદિર કાઉન્ટ કરીએ, હે ને? દોપુડાના મંદિર આપણે દરવાજા વચ્ચે જે દરવાજા આવ્યા છે, આપણે 8 દરવાજા કાઉન્ટ કરતા, અહીંયા 2 દરવાજા છે. તો દોપુડાથી ત્રિપુડાની વચ્ચેના મંદિર આપણે દરવાજાથી કાઉન્ટ કરીએ. તો જે રસ્તો જાય છે અહીંયાથી આપણે દોપુડાનો, અને દોપુડાનો જાય છે પશ્ચિમમાં. તો મંદિર કેવી રીતે કાઉન્ટ કરે છે? બીચમાં આ જે મંદિર આવ્યા છે પિંક કલરના, દેખાય છે બધાને? હું થોડું મોટું કરું. બધાને દેખાય છે આ પહેલા? દેખાય છે. ઓકે. તો મંદિર આપણે કેવી રીતે કાઉન્ટ કરીશું? હું મોટું કરું ને તો બધા મંદિર બી કાઉન્ટ કરી શકે ને, કારણ કે આ કાઉન્ટિંગ સાથે આપેલું છે બધું, જેમ અહીંયા. ઓકે, સહી હે. કોર્નર જ લઈ લીધી છે મેં, બરાબર? ઓકે. તો દોપુડાથી દરવાજા સુધીના મંદિર આપણે કાઉન્ટ કરવાના છે. અહીંયા આપણે કાઉન્ટ કરીશું જુડાવેના મંદિર 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 મંદિર છે. એટલે જુડાવાના છે, એટલે આપણે 8 ટાઈમ 2 કરીશું, એટલે 16 8 પ્લસ 8 16 થશે અહીંયા મંદિર. તો આપણા અહીંયા 16 મંદિર થાય છે. એવી રીતે સેમ બીજો જે રસ્તો આવેલો છે ત્યાં બી આપણે મંદિર કાઉન્ટ કરીએ તો આ બી અહીંયા સેમ 16 મંદિર થાય છે. દોપુડાથી દરવાજા સુધીના અહીંયા 16 મંદિર આપણે કાઉન્ટ કરીએ. પછી અહીંયા બીજો બી રસ્તો પડે છે, અહીંયા નીચે રસ્તો પડે છે, રાઈટ? દોપુડા સાથે. તો હવે આપણે દરવાજાથી અહીંયા કોર્નરથી દરવાજાના મંદિર આપણે કાઉન્ટ કરીશું તો 17 મંદિર થાય છે. અહીંયા 17 મંદિર. પણ એમાં એક કોર્નરનું મંદિર જતું રહે, એટલે આપણે અહીંયા આગળ 16 કાઉન્ટ કરીશું, રાઈટ? કારણ કે કોર્નરમાં શું છે, અહીંયા આવા જવાનો રસ્તો છે, મંદિર કશું નથી અહીંયા કોર્નરમાં, એટલે અહીંયા બી આપણે 16 કાઉન્ટ થશે. સેમ થિંગ બીજી દિશામાં આપણે જોઈએ તો ત્યાં બી આપણે કોર્નરથી કે અહીંયા સુધી કાઉન્ટ કરશો તો 16 મંદિર આવશે. આપણે અહીંયા એકવાર કાઉન્ટ કરી લઈએ કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 મંદિર આવ્યા. સહી? આપણે કોર્નરનું કેન્સલ કર્યું છે. સો 16 પ્લસ 16, અહીંયા 16 પ્લસ 16, તો ટોટલ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરીશું આપણે કે 32 પ્લસ 32. હજુ આપણે હવે અહીંયા હવેલીના મંદિર બી અહીંયા દેવપુડામાં આવશે, જે હવેલીના 12 મંદિર છે, જે આપણે અહીંયા આગળ 12ના, ક્યોંકિ અહીંયા રસ્તો છે આપણે દોપુડાનો, એટલે રસ્તાની સાથે જોઈન થઈ જાય છે ને મંદિર, એટલે એ મંદિર બી હવેલીના દોપુડામાં કાઉન્ટ થઈ જશે. તો દોપુડાના આપણે હવેલીના મંદિર કાઉન્ટ કરીએ તો હવેલીમાં 15 મંદિર છે. હવેલીમાં આપણે 15 મંદિર છે. તો આપણે 32 પ્લસ 32 64 થશે, અને 64 પ્લસ આપણે 15 એડ કરીશું, જે હવેલીના મંદિર આપણે એક જ હવેલી આવે છે અહીંયા દોપુડા આગળ, તો ટોટલી આપણા થશે અહીંયા 79. તો 79 મંદિર આપણે અહીંયા દોપુડાના છે. પણ દોપુડા આપણે કેટલા છે અહીંયા આગળ? 4 દોપુડા છે, રાઈટ? તો 79 ને આપણે 4 ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું તો ટોટલી મંદિર આવશે આપણા 316 આપણે દોપુડાના મંદિર આવશે, અને દોપુડા આપણા 4 દોપુડા છે. હવે આપણે
ત્રિપુડા સમજીશું. ઓકે, પણ પહેલા આપણે ત્રિપુડા કાઉન્ટ કરી લઈએ કે આપણે કેટલા ત્રિપુડા આવેલા છે. ઓકે, આપણા કેટલા ત્રિપુડા આવેલા છે. તો ત્રિપુડા જઈ આપણા રસ્તા છે ત્યાં ત્રિપુડા આવેલા છે. 4 દિશાઓમાં જે ગ્રીન કલર દેખાય છે એ બધા ત્રિપુડા, મતલબ 3 રાસ્તા. તો ત્રિપુડા આપણે એક દિશામાં કાઉન્ટ કરીએ. 1 2 3 4 5 6 and 7. એક દિશામાં 7 ત્રિપુડા છે. તો 4 દિશામાં કેટલા થશે? 4 દિશામાં 28. 28 આપણા ત્રિપુડા થશે. ત્રિપુડા મતલબ 3 રાસ્તા. સો અહીંયાથી આપણને 3 રાસ્તા જાય છે ત્રિપુડામાંથી. હવે આપણે ત્રિપુડાના કેટલા મંદિર છે એ કાઉન્ટ કરી લઈએ. આ જે નાનો જ નકશો છે એટલે આપણને શોર્ટમાં સમજાવવા માટે, મંદિર સમજાવવા માટેનો છે અહીંયા. તો આપણો આ ત્રિપુડો છે, આ આપણો ત્રિપુડો છે. સહી. તો ત્રિપુડાથી 3 રાસ્તા જાય છે, 1 2 અને 3. સહી. તો સેમ થિંગ આપણે અહીંયા કાઉન્ટ કર્યા હતા કેટલા? 16. વચ્ચે બોલશો ને તો વધારે સારું પડશે આમાં. પૂર્વી, સંજીવભાઈ, કેતનભાઈ જો બી એક્ટિવ છે. તો અહીંયા 3 દિશા થાય છે, 1 2 અને 3 દિશા. આપણે કાઉન્ટિંગ પહેલા કરી દીધેલા છે કે અહીંયા 16 મંદિર આવે છે. તો એવી રીતે આપણે 3 ટાઈમમાં ગણીશું. 16 16. સહી. 3 16 16 એન્ડ અહીંયા 16. એટલે આપણા 3 દિશાના 16 16 મંદિર થયા. હવે અહીંયા આપણે બહારના મંદિર ચેક કરીએ. એક દરવાજેથી બીજા દરવાજેના જે વચ્ચેના મંદિર આવે એ ત્રિપુડાની અંદર કાઉન્ટ થાય છે. તો એ મંદિર આપણા અહીંયા 24 મંદિર થાય છે. 24 મંદિર. તો 16 16 16 પ્લસ 24 આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. પ્લસ હવેલી હવે આવશે કે ત્રિપુડાની આગળ 2 હવેલી આવે છે. તો બંને હવેલીના આપણે એક હવેલીના કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા. તો એક હવેલીમાં આપણે 15 મંદિર આવે છે. એક હવેલીમાં 15 મંદિર. તો બીજા હવેલીના બી આપણે 15 મંદિર અહીંયા કાઉન્ટ કરીએ. હવે આ બધાનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. ટોટલ 15 પ્લસ 15 આપણે 30 કરીએ. પ્લસ 16 આપણે 3 ટાઈમ અને નીચે 24. તો ટોટલ આપણું કેલ્ક્યુલેશન આવે છે 102. 102 મંદિર. નેહાબેન, હવેલીના મંદિર જુદા નથી ગણાતા? ના, એ અંદર બીજા મંદિર ગણાય છે. એ અંદર છે હજુ. વચ્ચે છે ને, વચ્ચે બહારના પેલા મંદિર. કેમ કે બહારના મંદિર છે ને એ બહારના મંદિરને ટચ શું થાય છે? આ રસ્તો, રાઈટ? એટલે એની સાથે ગણાય છે બહારના મંદિર. બધી જ હવેલીના મંદિર ત્યાં ચોપુડા આવે અને ત્રિપુડા આવે ત્યાં એ રીતના ગણાય છે. એટલે આપણે 102 મંદિર થયા. બરાબર છે, તમારી વાત સાચી છે. પણ એ આપણે જો અંદરના મંદિર કાઉન્ટ કરીશું પછી હવેલીના, એ આપણે અંદરના લઈ લઈશું. એટલે પેલા જે ત્રણ મંદિર હવેલીના ગણાય, હવેલીના ના જ ગણાય. હવેલીની બહારની દિશાના જ ગણાય. એટલે એવી રીતે બહારની દિશાના, હવેલીની બહારની દિશાના મંદિર કાઉન્ટ. સોરી, મારી મિસ્ટેક થઈ. હવેલીની બહારની દિશાના મંદિર. તો 102 મંદિર થાય છે આપણે. તો 102 ને આપણે કેટલા, આપણા ત્રિપુડા કેટલા હતા? 28. તો 28 ત્રિપુડાને આપણે 102 ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. તો ટોટલ આપણા ત્રિપુડાના મંદિર આવશે 2856. 2856. તો આપણે દોપુડાના મંદિર કાઉન્ટ કર્યા, ત્રિપુડાના. હવે આપણે જે આપણું રંગપરવાલી મંદિર છે એ ચોપુડો ગણાય છે. તો એ ચોપુડાના મંદિર આપણે કાઉન્ટ કરીએ. હવે ચોપુડા આપણા કેટલા છે પહેલા એ કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ અહીંયા. તો ચોપુડા કાઉન્ટ કરીએ આપણે. અહીંયા આપણા જે યલો કલરની લાઈન છે એ આપણા ચોપુડા છે. સહી. તો આપણે ચોપુડા 1 1 2 3 4 5 6 7. તો 7 ની 7 લાઈન.
1 2 3 4 5 6 7 સો 7 ચોપુડાની 7 હારે તો ટોટલ આપણા આવશે ચોપુડા અહીંયા લખેલું છે ચોપુડા આપણા 49 સોરી ચોપુડા આપણા 49 જેવી રીતે આપણે દોપુડા કર્યા હતા એવા દોપુડા બી આપણા અહીંયા 4 દોપુડા છે ત્રિપુડા કાઉન્ટ કર્યા એ આપણા અહીંયા 28 આપણા ત્રિપુડા છે તો હવે આપણે આ ચોપુડામાં જઈશું ચોપુડા આપણા 49 છે પણ 49 ના ચોપુડામાં 4 રસ્તા આવે છે તો 4 રસ્તાના આપણે પહેલા મંદિર કેટલા છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આપણે આપણું રંગ પરવાલી મંદિર જ લઈએ છીએ કે આ આપણો આવી રીતે ચોપુડો આવે છે બરાબર છે આ આપણો ચોપુડો તો ચોપુડામાં હવે 4 દિશા થઈ ગઈ 1 2 3 and 4 તો આપણે જે દરવાજાથી આગળના મંદિર લીધેલા એ 16 મંદિર લીધેલા આપણે બધે તો 4 દિશાઓમાં આપણા 16 મંદિર આપણે આ કાઉન્ટ કરવાના છે 4 દિશાઓના 16 4 દિશાઓના 16 હવે અહીંયા ચોપુડા આગળ 4 હવેલી આવે છે તો 4 હવેલીના બહારના જે મંદિર છે એ બી આપણે અહીંયા ચોપુડામાં કાઉન્ટ થશે તો બહારના મંદિર આપણે હવેલીમાં કાઉન્ટ કર્યા હતા એ આપણે એક હવેલીમાં 15 મંદિર આપણે કાઉન્ટ કર્યા હતા તો એવા આપણે 4 હવેલીના કાઉન્ટ કરવાના છે એક અહીંયા બીજી હવેલીના થર્ડ હવેલી અને ફોર્થ હવેલી તો ફોર્થ હવેલીના આપણે 15 કાઉન્ટ કરે તો 60 મંદિર આપણે અહીંયા હવેલીના બહારની હારોના મંદિર આવશે તો ટોટલ આપણે ચોપુડાના મંદિર આવશે 124 4 ટાઈમ આપણે 16 કરીએ અને 4 ટાઈમ આપણે 15 કરીએ તો ટોટલ આપણા 124 આપણા ચોપુડાના મંદિર આવશે 124 ને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો કેટલા આપણા ચોપુડા હતા 49 આપણા ચોપુડા હતા તો ટોટલ આપણું કેલ્ક્યુલેટ આવશે ચોપુડેનું 6076 ટોટલ આપણા આવશે 6000 ચોપુડેના 76 ચોપુડેના મંદિર વધારે આવશે કેમ કે 4 દિશાઓમાં દરવાજા એના આવે છે અને 4 દિશાઓના મંદિર કાઉન્ટ કરીએ છીએ આપણે તો આપણા હવે દોપુડા થઈ ગયા ત્રિપુડા અને ચોપુડા થઈ ગયા હવે નેક્સ્ટ આપણે હવે હવેલીમાં જઈશું હવેલીની અંદર આપણે કેટલા મંદિર આવ્યા છે પણ પહેલા આપણે હવેલી કેલ્ક્યુલેટ કરીશું કે જેવી રીતે આપણે ત્રિપુડા કાઉન્ટ કર્યા 7 હારે હતી એવી રીતે આપણે હવેલી કાઉન્ટ કરીશું તો હવેલીની આપણે કેટલી હાર ને કેટલી હવેલી આવી છે એક હારમાં 1 2 3 4 5 6 7 8 તો આપણી 8 હવેલી આવી છે એક હારમાં એવી કેટલી હાર આવી છે તો 1 2 3 4 5 6 7 8 એની 8 હાર આવી છે હવેલીમાં તો આપણે હવેલીની 8 ટાઈમ 8 કરીશું તો આપણા હવેલી આવશે 64 હવેલી અહીંયા લખેલું છે 64 હવેલી આપણી એક ચોકમાં આવશે આપણા તો હવેલીના મંદિર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો હવેલીના મંદિર આપણે હવે હવેલીના મંદિર આપણે અહીંયા જે બહારની હારોના મંદિર આપણે કાઉન્ટ કરી લીધા દોપુડે અને ત્રિપુડે અને ચોપુડેમાં હવે આપણે અંદરના મંદિર કાઉન્ટ કરી દીધા છે તો અંદરના કાઉન્ટ કરવા માટે આપણે જઈએ આપણે હવેલી સમજ્યા હતા જ્યારે કે રસોઈની હવેલી એવી રીતે આપણે કે એક હવેલીમાં આપણે કેટલા મંદિર હતા વચ્ચે આપણો દરવાજો હતો એક સેકન્ડ આપણો દરવાજો વચ્ચે હતો અને દરવાજાની આજુબાજુ આપણે ત્યાં આગળ 10 મંદિર હતા પણ અહીંયા હવેલીમાં દરવાજાની આજુબાજુમાં 5 મંદિર પણ અહીંયા 4 દિશાઓમાં દરવાજો નથી આવ્યો અહીંયા એક જ દિશામાં દરવાજો આવ્યો છે જે આપણને અહીંયા આગળ દેખાય છે કે આપણો અહીંયા એક જ દિશામાં દરવાજો આવ્યો છે એટલે 10 મંદિરની જગ્યાએ અહીંયા 11 મંદિર થઈ જાય 11 મંદિર કેમ કે દરવાજાનું મંદિર આવી ગયું અહીંયા દરવાજો નથી આવ્યો
तो 3 દિશામાં 11 મંદિર और 1 દિશામાં 10 મંદિર, કેમ કે અહીંયા આગળ દરવાજો આવ્યો છે. બીજી હવેલીમાં બી જોશો તો બીજી હવેલીમાં બી તમને સેમ દરવાજો અહીંયા આગળ દેખાશે. તો બધામાં એક એક દરવાજો. જો હવે આ જે અહીંયા જુઓ તો અહીંયા બીજી દિશામાં દરવાજો આવેલો છે. તો હવેલીના જે મંદિર થશે આપણે થશે 43 મંદિર, કે 4 દિશામાં 11 અને એક દિશામાં 10. તો 43 મંદિર આપણે હવેલીના મંદિર થશે. હવે હવેલી આપણે કાઉન્ટ કરેલી તો આપણે કેટલી હવેલી હતી? 64 હવેલી. તો 43 ને આપણે 64 ટાઈમ કરીશું તો ટોટલ આપણા મંદિર આવશે 2000. અવાજ જશે. એક સેકન્ડ એનું કેલ્ક્યુલેટ કરું છું. 43 64 2752. તો જે આપણે બધું આ કેલ્ક્યુલેશન કર્યું એને આપણે પછી ટોટલ કરીશું. તો હવે આપણે ટોટલ કરીએ બધાનું કે આપણે જે દોપુડાનું કરેલા મંદિર એ દોપુડાના મંદિર આપણે 316 આવેલા હે ને, 316 દોપુડાના મંદિર. અગર થાય તો બધા આપણા ફોનમાં બી કેલ્ક્યુલેટ કરજો તો 12,000 મંદિર આવી જશે. 300. નેક્સ્ટ ટાઈમમાં જશે ને તો ક્લિયર થશે અમને આપણે કરેલા છે. ઓકે નેક્સ્ટ. ઓકે તો પછી એ જ બતાવી દઉં ને, મારે રાઈટ ના કરવું પડે. આમ સોરી. ઓકે ઓકે નીચે જશે ને. યા ઓકે વેરી ગુડ. ઓકે ત્રિપુરા ચોપુરા દોપુડા. યા ઓકે. સો દોપુડાના મંદિર આપણે જે કાઉન્ટ કરેલા તો 316 આવેલા, રાઈટ. ત્રિપુરાના કાઉન્ટ કર્યા 102 હતા આપણા મંદિર અને એને 28 ટાઈમ કર્યા તો 2856 થયા. ચોપુડાના મંદિર 124 હતા ચોપુડામાં, એક ચોપુડામાં, તો એને 49 ટાઈમ્સ આપણે મલ્ટીપ્લાય કર્યા તો 6076 આવ્યા. હવે હવેલીના મંદિર હતા આપણા 43 પર હવેલી, મતલબ એક હવેલી કા 43 મંદિર, તો એને 64 ટાઈમ કર્યા તો 2752 આવ્યા. તો હવે આ બધાનું ટોટલ થયું 12,000. ટોટલ 12,000 શયન મંદિર. ટોટલ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 12,000 શયન મંદિર આવે. ઓકે સંજીવભાઈ અહીંયા બી બહુ સરસ કરેલું છે આમાં બી. હવેલીના જે મંદિર અંદરના કાઉન્ટ કર્યા એ 43. ત્રિપુડે આવે તો ત્રિપુડો 3 દિશામાં 16 16 24 અહીંયા લીધા, પછી 15 હવેલીના 16. વેરી ગુડ. યા સો આપણે આ રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો આપણા ત્રિપુડાના મંદિર આવી જાય. જેવા દોપુડાના મંદિર બી કર્યા છે એમણે 16 બે દિશામાં 16, કેમ કે 8 દરવાજાથી અંદર ના લેવાના, દરવાજાથી બીજી સાઈડના એ ત્રિપુડિયામાં જતા રહે છે મંદિર. એ 16 બહારની હારની મંદિરના 16 and 16. સો ટોટલ આપણા 79 મંદિર થાય છે. ઓકે વેરી ગુડ. અને ચોપુડાના જે મંદિર કરે છે 4 દિશાઓના 16 16 એન્ડ 4 બહારની હવેલીના જે 15 લીધા છે એ ટોટલ આપણે કરીએ તો એ 124 મંદિર થાય છે. હવે શયન મંદિર આપણે બધી દિશા બતાવી, પણ ડાયરેક્ટલી બી વચ્ચેના એમાં આવીને જવું હોય આપણે તો બી આપણે અહીંયા આગળથી વચ્ચેના ચોકમાં આવી ગયા. હવે વચ્ચેના ચોકમાં આવ્યા પછી આપણો વચ્ચેનો ચોક આવી ગયો, એક જ ચોક છે જે આ વચ્ચેના ચોકમાંથી આવ્યા પછી આપણે સીધા અહીંયાથી દરવાજાથી આવીએ અને વચ્ચેની લાઈનમાં અને ત્રિપુડાથી આપણે સીધા વચ્ચેની ગલીમાંથી ઉત્તર દિશામાંથી રંગપરવાલી મંદિરમાં આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ વચ્ચેના ચોકમાંથી. હર હવેલી કે સામને દરવાજા, એટલું યાદ રાખવાનું કે દરવાજા બધી જ હવેલીની સામે દરવાજા આવે છે, એટલે એક દિશામાં 8 દરવાજા આવે છે, કેમ કે 8 હવેલીની હાર આપણે કાઉન્ટ કરી. હવે આપણે રંગપરવાલી મંદિરને સમજીશું. रंग परवाली पियाजी को मंदिर, रंग परवाली पियाजी को मंदिर.
તો રંગપરવાલી મંદિર આપણું અહીંયા બે મંદિરની જગ્યામાં છે. રંગપરવાલી મંદિર, રંગપરવાલી મંદિરની અંદર બી જેવી રીતે આપણે પ્રવેશ કર્યો ઉત્તર દિશામાંથી, આ ઉત્તર દિશા છે, અને ચારેય દિશાઓમાં જે જુડાવાના મંદિર આપણે જે કહીએ છીએ, હમણાં આપણે 16 કાઉન્ટ કર્યા, એ જુડાવાના મંદિર છે. જે આ જે મંદિર આવશે એને જોઈન્ટ આવશે, એ જુડાવાના મંદિર આવશે. એટલે આપણે રંગપરવાલી મંદિરમાં સપોઝ ટુ ઉત્તર દિશામાંથી આપણે પ્રવેશ કર્યો. ચાલો આ ઉત્તર દિશા આવી ગઈ. તો વચ્ચેની ગલી, 2 થંભોની હાર ને વચ્ચેની ગલીમાં, જુડાવાના મંદિરની બંને સાઈડે 2 થંભોની હાર ને 3 ગલિયા છે, ત્રિપોલિયા. તો વચ્ચેની એમાંથી આપણે પ્રવેશ કર્યો અને આપણે અહીંયાથી બી આવી શકીએ છીએ. સોરી, ઉત્તર દિશા આ છે, ઉત્તર દિશા અહીંયા છે. કેમ કે ઉત્તર દિશામાંથી આપણે પ્રવેશ કરીએ તો વાલાજીના ચરણ કમલ આપણને નિહાળાય. આપણને આ પિક્ચર ક્યાંથી લીધેલું છે? વાલાજીના ચરણ કમલ ઉત્તર દિશામાં, વાલાજીના શીશ દક્ષિણ દિશામાં હોય છે. તો આપણે જ્યારે સવારે ઉઠીને આપણે મંદિરોમાં જઈએ છીએ, ઉઠો રે પિયા, ત્યારે આપણે ત્યાં અંદર મંદિરોમાં જઈએ છીએ. 4 સખિયા, 20 સખિયા અંદર જાય છે. 4 સખિયા રાજીને ઉઠાપણ કરાવે છે. બાકીની સખિયા સેવામાં હોય છે. અને આપણે બીજી બધી સખિયાઓ અહીંયા આગળ પરિક્રમા બી બહાર કરે છે, અહીંયા બી પરિક્રમા કરે છે. અને આપણે સવારે ઉઠો રે પિયા, ઓર રૈની કી ઉમ્મીદે શ્યામા પિયુ પાસે આયા. તો શ્યામા, આપણે બી શ્યામા છે ત્યાં આગળ, એટલે આપણે બી અહીંયા આગળ દોડતા મંદિરમાં જઈએ છીએ અને આપણે એ ભાવ લઈએ છીએ. આપણે અહીંયા આગળ જ્યારે ગઈએ છીએ कि रैनी की उन्नीदी श्यामा पियू पासे आइया, पियू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया. નૈન અરુણ સોહે, ત્યારે આપણે રાજીના નેત્રોમાં નિહાળીએ છીએ. અરે વાહ, સરસ પિક્ચર મૂકેલું છે ને સંજીવભાઈ. 4 સખિયા અહીંયા આગળ રાજીનું ઉઠાપન કરે છે. તો ડાયરેક્ટ ઉઠાપન નથી કરતી સખિયા, રાજીના ચરણો નિહાળે છે. મંદ મુસ્કાઈ, રાજીના મુખારવિંદ, નેત્ર રાજીનું. સખિયા 4 દિશાઓમાં ઊભી છે અને વાલાજીને નિહાળે છે અને ઉઠાપન કરાવે છે. તો આપણી આ ઉઠાપન લીલા રૈની કી ઉન્નીદી આપણે જ્યારે અહીંયા આપણી કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સુરતા ત્યાં લઈ જઈએ છીએ. અને આ રંગપરવાલી મંદિરમાં વાલાજીના ચરણ કમલ ઉત્તર દિશામાં અને શીશ અહીંયા. બહુ સરસ પિક્ચર. ભોમ 5મી મદ કી ઈત પોઢત હૈ રાત, શ્યામ શ્યામાજી સાથ સબ જોલો હોય પ્રભાત. अपने अपने मंदिर पधारो 5મી ભોમ રતનમયી. તો अपने મંદિર આપણે એટલા માટે જ કાઉન્ટ કર્યા મંદિર, કે જે આપણે રંગપરવાલીના મંદિર કાઉન્ટ કર્યા. અહીંયા આપણે રંગપરવાલીના મંદિર કાઉન્ટ કર્યા, એટલે अपने મંદિર, એટલે જે સખિયાને પોતાનું મંદિર અહીંયા આગળ કર્યું. તો આપણા બધાના અહીંયા એક મંદિર શયનખંડ છે. એટલા માટે જાણવું કે કોઈ સખીને ત્રિપુરા આગળ મંદિર ચૂઝ કરવું છે, કોઈ સખીને દોપુડા આગળ મંદિર ચૂઝ કરવું છે. તો આપણે આપણું મંદિર હવેલીઓ આગળ કે ચોપુડા આગળ આપણે અહીંયા ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. રંગપરવાલી મંદિર આપણી સુરતા ત્યાં લઈ જવાની છે આપણે, જ્યારે શયનખંડમાં અહીંયા આપણે પહોંચીએ છીએ ત્યારે. ઓકે, તો શ્રીધામ કી 8 પહર કી લીલા 5મી ભોમ. આપણે શયનખંડમાં કેટલા વાગે જઈએ છીએ? તો રાત્રે 9 વાગે, સવારે 6 વાગ્યા સુધી. પણ જ્યારે પૂનમની રાત્રિ આવે ત્યારે આકાશી મહલમાં આપણે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી હોઈએ છીએ. તો પછી તે દિવસે આપણે 12 થી 6 સવારના 6 વાગ્યા સુધી આપણે 5મી ભોમમાં શયનખંડમાં રહીએ છીએ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. આપણે તમે લાસ્ટ 2 સ્લાઇડ બતાવી દો, એક આપણે અસ્પની સેવા આવી જાય. યા ઓકે, અસ્પની સેવામાં આપણે કવર કરી દીધું. આપણે સવાર આરતી કરીએ ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ, ત્યારે આપણે રંગપોળી મહર હોય છે. છેલ્લી સ્લાઇડ આપણે મૂકી છે ને. એટલે જે બેઝિકલી આપણે મેઇન સવારે આવોજી વાલા આપણા બેડમાં આપણા મંદિરોમાં કરે છે. જે આપણે આપણા મંદિરોમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે સવારે 6 વાગે વાલાજીને નથી આપણે નિહાળતા. તો આપણા મંદિરમાં આપણે જોઈએ છે કે વાલાજી કઈ ગયા, એટલે આપણે આવોજી વાલા મારે ઘેર આપણે સુરતા ત્યાં લઈ જઈએ છીએ. પછી આપણે ઉઠાપન કરવા માટે અહીંયા આવીએ છીએ. અને રૈની કી ઉન્નીદી બી એવું જ છે કે રૈની કી ઉન્નીદી શ્યામા પિયુ પાસ્યા. શ્યામાજી બી અહીંયા આગળથી
રાજી બી ઉઠીને નૂરની ચોકીમાં પૂર્વ દિશામાં ચરણ કમળ રાખે છે. શ્યામાજી બી અહીંયાથી ઉઠીને શ્યામાજી આવ્યા એ બી ભાવ લેવાય છે કે શ્યામાજી પિયુજી કે પાસ આવ્યા, રાઈટ. અને સખિયા બી એમના મંદિરોમાંથી અહીંયા આવે છે, રાઈટ. નૈન અરુણ સોહે રતિ રંગ બીની, રાઈટ. તો આપણે વાલાજીના નેત્રોમાં નિહાળીએ છીએ. પછી લટપટી પાગ, જ્યારે વાલાજીને લટપટી પાગ કઈ મૂકે છે? અહીંયા બાજુમાં એક ટેબલ હોય છે, ત્યાં રાત્રે પાગ ઉતારે છે ને, તો એ લટપટી પાગ પિયાની આપણે એ ધ્યાન આપણે સુરતા ત્યાં આગળ લઈએ છીએ. પછી જ્યારે અતલસ ગેંદુવા સેત નિહાલી, જાડો લગે પિયા સાલ ઓઢાઈ. અતલસ એક એવું રેશમી કાપડ આવે છે, અતલસ એમ, એટલે એ સાલ પિયાજી એ છે કે ઠંડી ઠંડી મેરી રૂહ તું મારી સાથે આવી જાય, એટલે શ્યામાજીને શાલ ઓઢાડે છે. અતલસ ગેંદુવા શાલ ઓઢાડી, જાડો લગે પિયા શાલ ઓઢાડી, અતલસ ગેંદુવા. એ પછી આપણે અહીંયા આગળ ચંદન કી ચોકીદારો બેઠો પ્યારે અંગના, તો એ ભાવ આપણે પન્નામાં બી લઈ જઈ શકીએ છીએ અને અહીંયા બી લઈએ છીએ. લવંગ કી દાતુન જલ જારી ભરેલી, તો દાતુન કેવું છે? એક આખું સોનાનું દાતુન છે અને એની અંદર લવિંગની સુગંધી આવે છે. એ ભાવ લેવા માટે આપણે કહીએ છીએ, પણ આપણી સુરતા આપણે અહીંયા લઈ જવાની છે રંગપરવાલી મંદિરમાં તે વખતે. બોલો. Anybody else question? ટાઈમ નથી એટલે આખું પૂરું નથી કરતું, ચિતવાનીમાં લઈ લઈશું આપણે આખું પૂરું, બરાબર છે? બધા સ્લાઇડ આપણે ઓનલાઈન મૂકેલી જ છે. પ્લીઝ રિવ્યુ ઇટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન. અને છેલ્લી બે સ્લાઇડમાં આખું નીચે જાઓ, આપણે છેલ્લી બે સ્લાઇડમાં જે આપણે સવારની સેવા પૂજા એનું એસોસિએશન કર્યું છે આપણે અહીંયા, કે ક્યારે ક્યારે ગઈ છે, રાઈટ. આ બધી આપણે જ્યારે સવારે મંગળા આરતી કરે તો આપણું ધ્યાન અહીં હોવું જોઈએ, રાઈટ. આવજી વાળા કે ઉઠોડે પિયા કરે. પછી નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં રૈની કિલ્લી તો છે એમાં. ઓ યા, અહીંયા જ છે, તમે મૂકી યા. એક આપણું ધ્યાન અત્યારે અસ્પરની જે સેવા કરીએ છીએ એમાંથી આપણે 3 પહાડ અહીં હોય છે, રાઈટ. એ કે એમાંથી 3 ત્રીજી પહોળમાં કેટલા પહાડ હોય છે આપણે? કોઈને યાદ છે? ત્રીજી પહોળમાં 3 પહોળ. કયો ટાઈમ છે કેતનભાઈ? 6 થી 3 સવારે. 6 થી 3, રાઈટ. અને અહીંયા આપણે મલંગપોઈ માળમાં એ 6 વાગે તો ઉઠીએ તો 2 જગ્યા ક્યાંથી 6 વાગે હોઈએ? કે 6 વાગે એક્ઝેક્ટ કે 6 વાગે ઉઠી નહીં આવ્યા છે આપણે, એ કે 6 વાગે રાતના 9 થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી. સવારે 6 ત્યાં હોય, 6 વાગે ઉઠીને પછી આપણે ત્રીજી બોમમાં જઈએ. સો આઈ હેવ અ ક્વેશ્ચન. આ જેટલા ચોપુડા છે ને દોપુડા છે વચ્ચે, તો બધાની આજુબાજુ મંદિરોની વચ્ચે ચોક છે. What is at the center of all these havelis? તે ટોપુડા ડોપુડા બાકી એ બાદ ચોક છે, ઓપન ચોક, એમાં બીજું કશું નહીં. ના, તો આ જે ચોપુડા છે એની ચારે બાજુ મંદિર છે, તો વચ્ચે ખાલી ચોક છે. યા, ઓપન ચોક. ઓપન ચોક. થંભ અને ગલીઓ વચ્ચે થંભ આવે, થંભો આવે, પણ બીજું ગલીઓ આવે. આ મંદિર કા નાખો? ખાલી એક જ ચોકમાં મંદિર છે. કયા ચોકમાં મંદિર છે? કયા ચોકમાં મંદિર છે? કોઈ કહેશે? મધ્યના ચોકમાં. કયું મંદિર છે? રંગપરવાલી મંદિર. લંગપાઈ મંદિર એકલું મધ્યાના ચોકની અંદર આવેલું છે. બીજા બધા ચોક ઓપન છે. મંદિર કાઢો એ ચોક થઈ જાય તમારો. કારણ કે તમે જોવો આ બે પિક્ચર હમણાં મૂક્યું છે મેં, સાયન મંદિર, રાઈટ. તો વચ્ચે વચ્ચે ચોક ના હોય ને તો તમારા બધા મંદિર કેટલા ક્લોઝ થઈ જાય. વચ્ચે વચ્ચે સખિયા રાત્રે બી એવું નહીં ને કે રાત્રે બી સખિયા આવતી હોય અહીંયા ચોકમાં, તો બધે જ વચ્ચે વચ્ચે ચોક છે અહીંયા ચોપુડાના. જવાય ને આપણે. એટલે જેને રાતના ઊંઘ ના આવે વચ્ચે ચોકમાં આવીને બધી ગપ્પા મારવા બેસી જાય. કેટલી સગવડ કરી છે રાજ્ય. અરે બહુ જબરદસ્ત સગવડ છે. રંગપરવાલી મંદિર અને બીજા બધા મંદિરોની શોભા ને એ બધામાં શું ફરક? રંગપરવાલી મંદિર અને પેલી આપણે નહીં કહેતા 10,000 મંદિરની હાર, એટલે એ મંદિર અને આ મંદિરમાં સેમ જ એક મંદિર, બધા સેમ જ મંદિર આવે. ખાલી રંગપરવાલી મંદિર એટલે કહ્યું છે કે એક પરવાલનું મંદિર છે, લાલ કલરનું મંદિર છે, રાઈટ. રંગપરવાલી આખું મંદિર, અને એ બે મંદિરનું ચોપુડામાં થઈ ગયું છે. હવે જે આપણા મંદિર છે એ આપણા મંદિરોની શોભા જે આપણે પહેલા લાસ્ટ ટાઈમ મંદિર બતાવ્યું હતું એવી સેમ શોભા છે બધા જ મંદિરોમાં. શયન ખાન હિંડોલા બી છે. રાત્રે તો આપણા જ મંદિરમાં હિંડોલા છે, સેજિયા છે, સોફા બધું જ છે આપણા મંદિરોમાં. જે શોભા આપણે પહેલા બતાવી હતી ને એવી સેમ શોભા મંદિરની.
થેન્ક યુ, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન કર્યો તેજસ. હા? રંગ પર મારી મંદિર થોડું મોટું છે, 2x2 નું છે પાછું. અને બીજું એક રંગ પરવાલી મંદિર, મને એવો પિક્ચર હું મૂકું, કારણ કે તેજસે ક્વેશ્ચન કર્યો એટલે મારી અંદર બી આવ્યું. 1 મિનિટ હું બતાવી મંદિરમાં, કારણ કે પહેલા એમાં સ્લાઇડમાં હતું ને, આપણે પહેલી સ્લાઇડમાં હતું ને. હું કાઢું પહેલી સ્લાઇડ. આગલી સાઈડમાં છે, હા હા યા આગલી slide. પહેલી બોમ્બમાં. પહેલી બોમ્બની સ્લાઇડ કાઢું, રાઈટ? યા આ તો વચ્ચો વચ્ચે તો બારી બારના હવા ઉજાસ ક્યાંથી આવે અંકલ? ફૂલવાડીમાંથી આવે. નતો આ પણ થઈ જાય. આ વચ્ચેની બોમ્બ છે, 5મી બોમ્બ ઉપર ઉપર દિવાલ, આજુબાજુ દિવાલ, તો પછી બારીઓ ક્યાં હોય? એ ના સમજણ પડી. ના સમજ પડી. હા, તું કહું તો વિન્ડો બી થઈ જાય. એક હમણાં હું બતાવું મંદિર તને, 1 સેકન્ડ પહેલા મંદિર. Technically, it's a closed door, right? યા 1 સેકન્ડ, ફર્સ્ટ બોમ્બ. વિચારવા જેવું છે. યા પણ પેલી 6000 પહેલી 12ની હાર હવેલી એવું છે ને, તો આમાં ત્યાં જ કર્યું હતું મંદિર આપણે? ના, જાળીદાર દિવાળ છે ને, તો દિવાળમાંથી છે મંદિરમાં. સેન્ટર સુધી પવન જતો હશે. રાજીને બંધિયાર જગામાં પૂરી થઈ જાય આપણે. આવું કોણે ઇમેજિન કરેલું અંકલ? ઓકે, ના આમાં એ નથી. દોપુડા, ત્રિપુડા, ચોપુડામાં ગલીઓ પણ છે ને થંભે છે. 2 થંભોની હાર ને ગલી. ગલી પણ આ આપણે જાળીવાળા બહાર જોઈ રહ્યા ને આપણે, તેજસ, એ જાલી દ્વાર બી છે. જાળી બહાર નતા આપણે, એમાંથી હવા આવે ને કે પેલા તો ખાસા દૂર પણ ના પડી જાય? કેટલું બધું તમારે ચાલુ કરવાનું? ના ના, પણ હું બતાવું તને. 1 સેકન્ડ તું રાહ જો ને, 1 જ મિનિટ આવી ગયું ફોટો. આપણે પછી ક્વિઝ લેવાની છે 5 મિનિટ આની ઉપર. યા તમે લો સંજીભાઈ, આવી ગયો ફોટો હવે. કાઢો તો બરાબર છે. તો Right? મંદિર, હા તેજસ, આવી ગયું છે, બતા દો. હા, યા ઓકે. તો આપણે આવી રીતે મંદિર આવી ગયું છે, રાઈટ? આમાં બી એ મંદિરોમાં બી આવી રીતે જાલીદ્વાર ને બધું જ છે. અને જે ફૂલવાડી બનાય છે બહાર, એટલા માટે તો ફૂલવાડી બનાય છે કે ત્યાંથી મંદ મંદ સુગંધી આવે આપણા મંદિરોમાં, રંગ પરવાલી મંદિરોમાં. અને અહીંયા આગળ બી તું જોઉં ને, તો અહીંયા બી બધે ફૂલ ને આ બધું છે. એટલે ત્યાં તું અહીંયા સુઈ ગયો હોય રાજી સાથે, અને એવું મન થાય આપણને કે મને તો ફૂલબાગમાં જવું છે. રાત્રે મને ઊંઘ નથી આવતી, મારે ફૂલબાગમાં જવું છે. તો અહીંયા ફૂલ પર નજર કરું, ઈચ્છા કરે માત્ર થાય ને, ત્યાં તો ચેતન છે બધું. તો તું ફૂલબાગમાં બી જઈ શકું છું. જમુનાજીમાં પૂરા 25 પક્ષોમાં બી રાત્રે એવું, ત્યાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ કોઈ છે નહીં, તો પૂરા 25 પક્ષોમાં બી આપણે રાજી સાથે રાત્રે જઈ શકીએ છીએ, લીલા કરીએ છીએ. એ તો મંદિર સેમ, મંદિર તેજસનો સેમ. ક્વેશ્ચન ડિફરન્ટ છે આ કે તો ફૂલવાડી તો બહાર આવી છે, હા, અંદરના બધા મંદિરોમાં ક્યાંથી આવે હવા? એવું એ છે. તો કહું છું તમને કે ઈચ્છા માત્ર છે. તમે વિન્ડો કરો તો વિન્ડો થઈ જાય ને બધું ત્યાં. ઇવન ઉપર સ્કાય બી નથી જોઈતું, મને વાદળ જોઈએ છે તો બી બધું ટ્રાન્સપરન્ટ છે. પૂરો બધું ટ્રાન્સપરન્ટ છે. એ કે રેહાબેન શું કહે છે કે તમે જ્યાં મંદિરની અંદર હોય ને, ત્યારે આપણે ઇમેજિન કે તમે આપણે ઘણી પેલા આપણે કિઝની રૂમ હોય છે, તો ઉપર પેલું આપણે સ્ટાર લગાવી દે છે, તો રાતે સ્ટાર થાય છે ને, લાઈટ બાદ જુદા જુદા સ્ટાર. એ આ મંદિરમાં લાઈવ એવું આર્ટિફિશિયલ નહીં, પણ લાઈવ ઉપર ફૂલવાડી તર દેખાય આખી. એનું આખું ફૂલવાડીનું સીન આવી જાય ઉપર. અને એવી રીતે બધા મંદિરોમાં જાળી બાર તો છે જ, આપણે જોઈ રહ્યા. એટલે તો ફૂલવાડી બનાવી છે. રાજીનું મંદિર, રાજી જ્યાં શયનખંડ છે એ કેમ વચ્ચો વચ્ચ છે? એ તો બંધિયાર દેખાય મને તો. It's like middle of the bomb, right? વચ્ચો વચ્ચ હોય તો તમારા આજુબાજુ કશી બધી દિવાલો જ છે. ના ના, આજુબાજુ ચોક છે, બધા ચોક પણ સખીઓના મંદિર હોય તો કોર્નરમાં મૂકી દે, રાઈટ? તો એક સાઈડે થઈ જાય ને, ભાઈ સખીઓની વચ્ચે ના આવે ને. તો ભાઈ જે એક કોર્નરમાં સખીઓ એને નજીક પડે, તો બીજા કોર્નરમાં હોય તેને બહુ દૂર પડી જાય, રાજ્ય જો હોય તો. પણ રાજીને એટલે બંધિયારમાં કેમ રાખે? મારે ક્વેશ્ચન એ છે. આ કેટલું હ્યુજ છે. તો ડિમેન્શન કરું 12,000 મંદિરનું ડિમેન્શન કરું તે કેવડું મોટું થાય? એટલે જ કહું છું ને, એટલે વચ્ચે વચ્ચ છે. તમે 12,000 એટલે તમે વચ્ચે 6,000 મંદિર
તમે પાસ કરો તાર રાજીનો શયનખંડ આવે. યા મારે તો આવવા જોઈએ બાની તો રાજીન તો આમ કોર્નરમાં આમ હોવા જોઈએ આમ. એટલે એનું અનધર આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ ધીસ કે વચ્ચે હોય તો રાજ્ય કદાચ જઈ જ ના શકે. એટલે કોઈ બીજી જગ્યાએ હોય તો તમે ગોત્યા દેખો કયા મંદિરમાંથી ક્યાં ભૂલ થઈ જાય તમને ખબર જ ના પડે. એટલે એમને પકડી રાખવા માટે આપણે એમને વચ્ચે રાખ્યા છે. એક વાત સ્નેહાબેન કવર નથી કરી બીજી ક્વેશ્ચનમાં આવવાની જ છે કે રાજજી કઈ આગળ છે આ સમયે આપણા દિલ સત્તારીમાં લઈશું. ચોપાઈ પણ મૂકેલી છે કે રાજજી કઈ આગળ છે આપણા દિલમાં આપણી જોડે. સબો મંદિર પધારે ને એવું કઈ હતું. યા આપણે ચોપાઈ મૂકી છે ને ચોપાઈ આપણે વાંચી નથી પણ અંદર મૂકી છે આપણે રાજજી બધાના જોડે બધાના મંદિરમાં રાજજી છે જ એક આ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આપણે રાસમાં કેવા કરેલા બધા કોઈને ખબર હોય તો બ્રજની અંદર અંતર્જાન થઈને પાછા આવ્યા તે બધા એના સ્વરૂપ એક એક કરેલા ને એવી રીતે રંગપાળીમાં રાજજી દરેકના મંદિરમાં આવે છે અને વાત કરે છે બધાની સાથે જ છે. સખીઓ શયન કરવા જાય એ પહેલા રાજ્ય ત્યાં પહોંચી ગયા હોય છે. પહોંચી જાય છે. આપણે અંદર તમે સ્લાઇડ જોશો ને તો સ્લાઇડની અંદર ચોપાઈ મૂકેલી છે આપણે. યા ઓકે હું સ્લાઇડ કરું. નેક્સ્ટ ટાઈમ બહુ મોડું થઈ જશે આપણે. વિહાન is feeling sleepy. વિહાની તો કે બંધ કર દો રેકોર્ડિંગ બંધ કર દો પહેલા. before we stop I want to take the quiz so nobody can forget. No, શ્રી no, no. પ્રાણનાથ પ્યારી કી જય. Vihan is feeling sleepy. So quiz next time. No quiz, right, Vihan? Right, Vihan? It's only take 5 minutes. I know we are over time, but we are taking. We need to. 1 minute. Okay. Share the screen. Okay, where is my Zoom here? Zoom ગુમ થઈ ગયું. Share the screen. પૂર્વી તારો કેમેરો નથી દેખાતો બિલકુલ. ચશ્મા હાફ ગ્લાસીસ દેખાય છે. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. કશું મૂકવું પડશે પાછું. Let me know. You see my screen? યા. Okay. Okay, you see my screen, right? Let me put this simple screen, very simple quiz. Everybody see the screen? Yeah. Yes. Okay. Answer. Now, Rangpur ke Tejas, can you read the question and answer? Tejas? हाँ, रंग महल के पांचवी भौम के रंग महल के पांचवी भौम के मध्य चौक में कुल कितने चौपुड़े हैं? मध्य चौक में कितना हुआ है? मध्य चौक में આપણે આજે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા ને બધા કેટલા ચોપડી હતા? ટોટલ તો 49 હતા. 49, right? Everybody agree? No. Okay, કેટલા હતા? અરે કેટલા નહીં રીડ ધ ક્વેશ્ચન. રંગમહલ કે પાંચવી ભૌમ કે મધ્ય ચોક એટલે રાજ્યનો જે ચોક છે એની આજુબાજુ કેટલા ચોપુડા છે તો 4 જ હોય યાર. No. મધ્ય ચોક એ કેટલા ટોટલ કેટલા ચોક છે મોટા? તો ચાર ચોપુડા આવે. મધ્ય ચોકની આજુબાજુ 4. હા, સી મધ્ય ચોક એ કે આપણા 9 ચોકની વાત છે. 9 ચોક છે. બોલીએ 9 ચોકની વચ્ચે. એ મધ્ય ચોક ઇઝ ધ સેન્ટર અને 9 ચોક જે ક્વેશ્ચન ના એને મધ્ય ચોક જ કહેવાય છે. અને મધ્ય આપણે એક કેતનભાઈ નોટ ટુ કન્ફ્યુઝ એકે આપણે એને ત્રિપુરા ચોપુડા અને એ કહે છે રાઈટ એને ચોક નહીં કહેતા આપણે એ આપણે ચોકની ઉદાહરણ આપી છે પણ ત્રિપુરા કહે છે ચોપુડા કહે છે રાઈટ
ચોક મેઇન ચોક 9 છે, 9 ચોક છે ને આપણે મીડિયામાં, એમાં મધ્યનો ચોક એની વાત કરીએ છીએ આપણે, કે આખો મધ્યનો ચોક છે ને યુ મીન મધ્યનું આ મંદિર? ફૂલવાડીનું જે સર્કલ 49 છે એમાં જે ચોક. મધ્યનું 9 ચોક છે એમાં મધ્યનો ચોક. યા રાઈટ એક્ઝેક્ટલી 49. ઓકે બાજુ 1 2 3 4 ચાર જ હોય ને. ચોપુડે કોને કહેવાય? ચોપુડે ખબર પડે ને, 4 રસ્તા વાળા. અરે 4 જ હોય ને. 2 4 4. Hey Tejas, what he's saying is આપણે જે વચ્ચેનું જે 9 ચોક છે રાઈટ, ફૂલવાડીની બધા આજુબાજુ મળીને, તો એમાં વચ્ચેનો જે ચોક છે એમાં ટોટલ કેટલા ચોપુડા છે? સો ધીસ ઇઝ લુકિંગ એટ અ બિગ વન, નોટ જસ્ટ રંગપરવાલી મંદિરનો ચોક, આખા રંગપરવાલીની વાત કરે છે. That's why it is 49. કરેક્ટ, ઈસા 49. ઓકે, કારણ કે ચોપુડે કે 4 રસ્તા, આપણે કેટલા છે એકમાં? 7 by 7 રાઈટ, 7 by 7 49. એવી રીતે રંગ કેટલી હવેલીઓ છે? હવેલીયા 64. 64. 64. Everybody clear? It is 8 Haveli, right? 8 by 8. 64. Okay, next person. कौन वाचे के? Marty-Ben, ટોપુડા. can you read the question? रंग महल में 5वीं भूमि के मध्य चौक में कितने डोपुडे हैं? वेरी सिंपल. डोपुडे तो क्या है? 316. ડોપુડે 516 કેટલી હોય? 316 મંદિર છે, 316 ડિવાઈડ બાય સમથિંગ ટુ He મેક said ઇટ. 300 total મંદિર. ડોપુડા ચાર કોર્નર ને બબ્બે રસ્તા છે ને, એ ડોપુડા. ઓકે, અને હાઉ મેની ત્રિપુરા? ત્રિપુરા 28. 28, right. I think આ ચાર વસ્તુ છે ને, you have to be understand to calculate the 12,000 નો નંબર. I know first time આપણે કર્યું છે કે everybody look up the slide. સ્લાઇડમાં બધું ક્લિયર છે કે ડોપુડા કોને કહેવાય, ત્રિપુરા કોને કહેવાય, હવેલિયા. આ નંબર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે એની ઉપરથી તો 12,000 નો કાઉન્ટ કરી શકશો. Okay, so one, before we close, one last question. रंगपन वाली के 5वीं भूमि के मध्य चौक में कितने मालपुड़ा है? नहीं है 0. मालपुड़ा ही मालपुड़ा है. ना ये Zero. Tejas is correct. Tejas is correct. It's 0. ये सब 0 क्योंकि उसके लिए तीसरी भूमि में आना पड़ता है सवेरे और दूसरी भूमि में जाना पड़ता है. पूरे है. Exactly. Okay, कोई next. मालपुड़ा नहीं है. नूरी पूरे है. ઓકે, નેક્સ્ટ આઈ થિંક સ્નેહાબેન હજુ કવર નહીં કર્યા બધે દરવાજે, પણ બધા દરવાજે જે આપણે આઈ થિંક નીચે કાઉન્ટ કરેલા, આઈ એમ જસ્ટ ગોઈંગ ટુ ગિવ ઇટ આન્સર. એ બધે દરવાજે આ સાઈડમાં આપણે રખ્યા છે, તમે કાઉન્ટ કરો તો જે આપણે એન્ટ્રી કરી ને 8 છે, એની વાત કરવામાં છે. 8 છે દરેક જે આપણે મંદિરો છે એની વચ્ચે પણ એક દરવાજો છે. એ કે 9 by 8 આખું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો બધા દરવાજા છે ને 144 થાય છે. અંદરના દરવાજા, અંદર બધા થઈને આપણે નેક્સ્ટ મધ્ય ચોક, મધ્ય ચોક. મધ્ય ચોક એને આપણે સાઈડમાં લખેલું જ છે કેવી રીતે થાય છે. બટ લેટ્સ નેક્સ્ટ. ઓકે, કેન બેટા હુ વોન્ટ ટુ રીડ ધીસ? હીરા और अर्पा? रंग महल के 5वीं भूमि के मध्य चौक में कुल कितने शयन मंदिर है? 12,000. खोटू 12,001. યુ રાઈટ, કેતનભાઈ રાઈટ. 12,000 સખિયાના છે અને એક रंग पर वाले मंदिर. સૈયન મંદિર કયા છે? આપણે સૈયા મંદિર નહીં કયા, સૈયન મંદિર કયા છે, રાઈટ? એ રંગપાળી મંદિર પર સૈયન મંદિરમાં આવી જાય. 12,001 રાઈટ. આપણે 12,000 ની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ અને 1 ઈડરમાં છે એ રંગપાળી. વેરી गुड केतन भाई. लाजी का शयन मंदिर कहाँ है? સેન્ટર માં. मध्य चौक. ના બધા જ એમના મંદિર. हम सब सखियों के 12,001. લાઈટ, કારણ કે આપણે વાત કરી છે રાઈટ. લાજી બધા જોડ જાય છે, શ્યામાજી જો નહીં હોતા. હી ઇઝ ઇન ઓલ ધ મંદિર, રાઈટ. તો પછી શ્યામાજી નું શયન મંદિર કहाँ है? મિડલ માં જ. નામ रंग पर वाली. એ જ ને રંગ પરવાલી મિડલ માં. રંગપર મારી મંદિર કે ઉપર આપણે
Okay. right? Hmm. You have to be specific. Okay, रंगपाल मंदिर कौन सी चौक एंड चौपड़ी में आए हैं? कौन सी चौक? ચોથા મધ્યના ચોકમાં एकदम सेंटर में है. તો ચોથો થયો ને. અને ચોપુડો કે ચોપુડી में आए हैं? ચોથો ચોથો કહું તો છું અંકલ. ચોપુડો ચોક કે મોટો ચોક નવ ચોક માંથી મધ્યના ચોક માં આવ્યો છે અને મધ્ય ચોપુડોમાં આવ્યો છે. ચોકમાં મધ્યમાં ઈડરમાં ત્યાં આવ્યો છે. જે બધા ચોપડો એ મધ્યનો ચોપડો છે એની અંદર આવ્યો છે. It's that's why it's in middle. पांचवी बोम शयन लीला कौन से पहर में होती है? Everybody should know that. રાતના 9 થી સવારના 6. पहर 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 પહોરમાં સાત, આઠ. હોતી. टाइम નથી લાગ્યો. 7-8 6. 6, 7 ને 8 દરેક વખતે 6, 7, 8 ને જ હોય છે કે there is a some day is not. पूनम में 7 में 8 પૂનમના દિવસે 7, 8 માં હોય અને બાકીના દિવસે 6, 7 ને 8 પહોરની લીલા આપણે અહીં કરીએ છીએ. કરીએ છીએ. राज कीर्तन सख्या रंगमल मंदिर में कितने बजे आती है? 9 વાગે. 9 ને 1 कितना वागे? 9 ને 1 સવારે 6 વાગે. પૂનમના દિવસે 12 વાગે, બાકી 9 વાગે. સવારે 6 બજે. તું આન્સર બટ 12 પણ થઈ શકે. આપણે જ્યારે ત્રીજી બોમમાંથી આવ્યા ત્યાં પહેલા રંગપરમાં મંદિરમાં જઈને પ્રણામ કરી અને આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ અને સવારે ઉઠીને જ્યારે આવીએ ત્યારે આપણે પાછા રંગપરમાં મંદિરમાં આવીએ છીએ. કે આપણે 2 ટાઈમ આવ્યા છે 12 વાગે પણ દીવા લાઈટ વી કેન ઓલ્સો યુઝ 12 o'clock ઓન પૂનમને દિવસે. જે તમારો આન્સર સુધારવો પડશે. Yeah, good. That's good. Yeah, I didn't thought about the Punam because I'm an early sleeper. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. ઠીક છે. જય Okay, everybody clear? Any other question? તમે ડિરેક્શનમાં પૂર્વી લખીએ. પૂર્વી ઇઝ નોટ અ ડિરેક્શન. ઓકે, જસ્ટ ઇન વન રેકોર્ડિંગ સ્ટાપ કરતા પછી Yeah. I think any other question I left, the Snehaben you want to add? Any other question? Snehaben you want to add? I think we cover most of the બધાને question. ખબર પડી ગઈ છે. હવે ફરી આપણે ક્વેશ્ચન લઈશું ને. રાઈટ, બધા 12,000 મંદિર કાઉન્ટિંગ. પૂર્વી ખ્યાલ આવી ગયો ને 12,000 મંદિર કાઉન્ટિંગ? याद नहीं रहता. काउंटिंग तो कब पड़ेगी? Yeah, okay. I think number is just to understand, right? Yeah. As long as you understand the architecture and camera count થયા છે, then you can enjoy. શોભા આપણી અંદર બેસી જાય લાઈક એના. શોભા આપણી અંદર બેસી જવી જોઈએ. અને આખું કેલ્ક્યુલેશન બધાનું આપણી સાઈડમાં સેપરેટલી કરેલું જ છે. ઓકે, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે. અત્યારે કી જય. Okay. And one more thing, I think Sunday satsang ખબર નહીં you keeping because Narendrabhai is not available, I will not be available. But you can keep it. Long weekend. લોંગ વીકેન્ડ. ઓકે, કોઈ available નથી. ઓર છુટ્ટી. It's up to Purvi. I let Purvi to decide. He is in charge. She is in charge. Not me. छुट्टी. Pages બે કરશે. Yeah, Narendrabhai is not available. I'm not available, but I'm not about Sneha. I don't know. But if you want, આપણે તમારી જોડે ક્યાં જવાનું છે? હા, રવિવારે. Raivar, I have the wedding actually, so I will be tied up that this weekend. And Narendrabhai also has wedding in અમારા એક ફ્રેન્ડના બાબાનું મેરેજ છે ત્યાં છે. Okay. હુસ્ટનમાં છે. So you are also in Houston or you are in New Jersey? No, I'm in New Jersey. મારા ખુશાલના બ્રધરનું મેરેજ છે. Oh, congratulations to Khusali, man. કે we both busy. Okay. So સદા આનંદ મંગળમાં રહીએ. सदा श्री आनंद मंगल श्री राम जय સુખી જય શ્રી સુખી જય श्री महाराजा छत्र साजो की जय श्री सुंदर साजो की जय श्री सुंदर साजी और साजी की चरणार में हित चित दीजिए कोटि कोटि प्रणाम. પ્રણામજી. પ્રણામજી પ્રણામજી પ્રણામજી. રામજી. Tuesday we take the છઠ્ઠી and સાતમી ને આઠમી બહુ.
probably. રામજી. Ramji. પ્રણામજી.